हाँ जी दोस्तों, सृजनात्मक सिक्ख्या संसार के इस प्लेटफार्म पर तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। जिवें कि तुहानूं पता है कि शनिवार का दिन सृजनात्मक सिक्ख्या संसार लिए बहुत महत्वपूर्ण हुंदा है। इस दिन असी लाइव प्रोग्राम पेश करते हैं। आओ गल्लां करिए ते आओ गल्लां करिए दे इस प्रोग्राम दे विच महीने दे विच एक बार किसी एक विषय ते पैनल डिस्कशन हुंदी है। अज दा जो पैनल डिस्कशन का मुद्दा है वो भी अपने आप दे विच बहुत महत्वपूर्ण है। म्यूट कर दो जी इन्हां दा सुजीवन। इस महत्वपूर्ण मुद्दा जिहड़ा वर्तमान दौर दे विच सिक्ख्या दे एजेंडे आपां अज गलबात करनी है। मैं एक बार फिर सारे म्यूट करके दोबारा प्लीज तुसीं ऑन कर लो जिहड़े साडे मेन स्पीकर ने। वर्तमान दौर में सिक्ख्या के एजेंडे इस महत्वपूर्ण मुद्दे ते अज आपां गलबात करनी है। तो दोस्तों तुहानूं पता है कि भावें किसी दौर दे विच असीं ये कहंदे हुंदे सी कि रोटी कपड़ा ते मकान साडे सब तो जरूरी मुद्दे ने, बुनियादी मुद्दे ने। पर अज पूरा संसार इस गल नूं मन चुक्या है कि रोटी कपड़ा मकान तो भी पहला सिक्ख्या साडा महत्वपूर्ण ते बुनियादी एजेंडा है। क्योंकि जे सिक्ख्या साडे कोल होगी तां ही रोटी कपड़ा ते मकान दे मसले हल होणगे। इसलिए जिस समाज दे विच जिहो जी सिक्ख्या हुंदी है उन्नी लोकां दे विच चेतना पैदा हुंदी है, ते जिन्नी लोकां दे विच चेतना पैदा हुंदी है उहदे मुताबिक ही लोकां दे रोटी कपड़े ते मकान दे मसले हल हुंदे ने। सो अज दे दौर दे विच सिक्ख्या दा जो मुद्दा है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस सिक्ख्या के सरोकार सिक्ख्या के एजेंडे हर दौर दे विच बदलते हैं। अज तो 20 साल पहला, 50 साल पहला, एक सदी पहला, 2 सदियां पहला या उस तो भी पहला सिक्ख्या उदों भी एक महत्वपूर्ण एजेंडा सी। पर उदों तो लेके अज तक सिक्ख्या के एजेंडियां दे विच, सिक्ख्या के उद्देशां दे विच, सिक्ख्या की लोड़ दे विच बहुत सारियां तब्दीलियां आईयां ने। ते जे पंजाब दे प्रसंग दे विच गल करिए तो पंजाब ने सिक्ख्या के बहुत महत्वपूर्ण दौर हंडाए ने। उन्हां दौरां दे विचों लंघ के असीं अज कित्थे पहुंचे हाँ ते अगे कित्थे पहुंचना है, इन्हां गल्लां ते चिंतन करने लई असीं अज दा इह विशा चुनिया है। मैं ये भी महसूस करदा कि जे आपां तत्काल दे विच देखीए तां हुण पंजाब दी सरकार बदली है ते सरकार बदलण दे नाल सिक्ख्या दीयां तरजीहां भी बदलदियां ने। ते असीं ये चाहांगे कि जिहड़ी वर्तमान सरकार है वो सिक्ख्या के महत्वपूर्ण एजेंडियां दे रूबरू होवे, उन्हां नूं समझण दी कोशिश करे ते उस तो बाद जे कोई उन्हां दी इच्छा शक्ति है तां उहदे मुताबिक कुछ करन दी कोशिश करे। इसलिए 3 विद्वान चिंतक अज साडे नाल ने। असीं कोशिश करांगे कि सिक्ख्या के एजेंडियां ते भखमी गलबात हो सके तां जो कुछ गल्लां नितर के सामने आ सकण ते असीं सारे साफ ते स्पष्ट हो सकीए कि अज दे सिक्ख्या के एजेंडे की ने। 3 महत्वपूर्ण विद्वानां दे विचों साडे नाल ने प्रोफैसर कुलदीप सिंह, जिन्हां ने लंबा समा स्कूल सिक्ख्या विभाग दे विच काम कीता। उस तो बाद यूनिवर्सिटी दे विच, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दे विच एजुकेशन दे विच काम कीता। बहुत सारे मुद्दों ते अपने विद्यार्थियों नूं PhDयां कराइयां, MPhil कराइयां, रिसर्च कराइयां ते आप बहुत सारे मुद्दों ते रिसर्च की ते लगातार लिख रहे ने, पढ़ रहे ने, समझ रहे ने एजुकेशन नूं। नवीं सिक्ख्या नीति ते इन्हां दा बहुत सारा काम है। सो असीं प्रोफैसर कुलदीप सिंह होरां दा बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस अज दे पैनल डिस्कशन दे विच। इस तो बाद साडे कोले दूजे मेहमान ने अवतार सिंह ढींडसा जी, जिन्हां दा डाइट लैक्चरर के तौर पर, उस तो बाद डाइट प्रिंसीपल के तौर पर ते अजकल विश्वकर्मा गर्ल्स कॉलेज दिड़बा के प्रिंसीपल के तौर पर विशाल तजर्बा है। बहुत सारिया सिक्ख्या दीयां कमेटियां दे विच ये लगातार नॉमिनी के तौर पर इन्होंने काम किया ते हुण भी कर रहे हैं। सिक्ख्या के सरोकारां नाल पिछले लगभग 3-4 दहाकियां तो वाबस्ता ने। सो असीं ढींडसा साहब का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं ते उम्मीद करते हैं कि अज की चर्चा दे विच ये अपनी सरगर्म शमूलीयत करनगे। जो तीजी महत्वपूर्ण शख्सियत है वो असीं सिक्ख्या विभाग दे विच, वर्तमान सिक्ख्या विभाग दे विच सीधे तौर पर
ਅਧਿਆਪਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਗਏ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਤਮਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੀ ਐਡਮਿਨ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਜੀਵਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਧਾਮੀ, ਮੈਡਮ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਮਨਦੀਪ ਰਿੰਪੀ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਗੁਰਨੈਮ ਮੰਘਾਣੀਆਂ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਨੂਰਪੁਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜੂਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਾਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਕੀ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਚੜ੍ਹਤ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਇਹ ਚੜ੍ਹਤ ਦਾ ਦੌਰ ਕਦੋਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਦੌਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੜਚੋਲ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਪਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਖੇਪ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਜੀ ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਤੇ ਹੋਰ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਚੜ੍ਹਤ ਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲੀ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1813 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1800 ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ 1813 ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਜੋ ਪੈਸਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚ ਖਰਚਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਟੋਟਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੋ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸਟੇਟ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸ ਰੱਖਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਲਚਰ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਅੰਗਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ ਆ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਬੇਟਸ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਲਚਰਲ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲਚਰਲ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਕਾਲੇ ਮਿਨਟ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਕਾਲੇ ਮਿਨਟ ਲਿਖਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਫਰਵਰੀ 1835 ਨੂੰ 8 ਪੇਜ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਕਾਲੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆ, ਉਹ ਲਾਈਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਮੈਕਾਲੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ the single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia। ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਆ, ਲਿਖਤ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੀਲਡ 'ਚ, ਈਵਨ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਅਰਬਿਕ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋ ਸਕਦਾ, ਓਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਮਿੰਟ ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਅਰਬੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰਨੈਕੂਲਰ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਲੋਕ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੌਲੇਜ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਵਰਨੈਕੂਲਰ ਸਕੂਲ ਆ, ਇਹ ਬਹਿਸ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚਾਰਲਸ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਉਹਨੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਈਵਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਅਰਬਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਈਵਨ ਅਰਬਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੁਗਲ ਵੇਲੇ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਵੇਲੇ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਧਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪੱਖ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਓਰੀਐਂਟਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਹਿਸ 1835 ਤੋਂ 1854 ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾ ਕੇ 1882 ਚ ਆ ਕੇ ਜੋਤੀ ਰਾਏ ਫੂਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤੇ ਆ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 2021 ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਾਣੀ 1882 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਕਦੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਕੁਛ। 1882 ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਾਣੀ ਉਸੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਿਸਟਰੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ 19th ਸੈਂਚੁਰੀ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਈਵਨ 18ਵੀਂ ਸੈਂਚੁਰੀ 'ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੜ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਆ ਉਹਨੇ ਲੜ ਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆ। 2022 ਤੱਕ ਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਤੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਤਾ ਸੀਗਾ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਐਡ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡ 'ਚ ਵਰਕਰ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੀ ਸੁਣਾ ਜਿਹੜੀ ਗਾਰਡੀਅਨ 'ਚ ਛਪੀ ਸੀ ਲਗਭਗ 18ਵੀਂ ਸੈਂਚੁਰੀ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ 1000 ਉਸ ਹੌਸਲਾ ਪਸੰਦ ਵਲੰਟੀਅਰ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਗਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲਿਬਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾ ਸਕਣ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੁਰਦੀ ਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਮੈਕਾਲੇ ਮਿਨਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 1882 ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ 1937 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਈਵਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 1937 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਈ ਤਲੀਮ ਦਾ ਬੇਸਿਕ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬੇਸਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਈ ਤਲੀਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਈਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਿਆਂ 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਝ 1017 ਪੇਜ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਮੈਂ 4 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਆ, ਦੀ ਡੈਸਟੀਨੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਬੀਇੰਗ ਸ਼ੇਪਡ ਇਨ ਹਰ ਕਲਾਸਰੂਮ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ 'ਚ ਢਲਦਾ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਟਰਮ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸੀ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੋਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ। ਜਾਣੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ 9 ਨੰਬਰ ਪੇਜ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਸਾਰੀ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਾਮਨ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 1.36 ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 1.36 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈਵ ਨੋਟ ਤੇ ਹੈਵ ਨੋਟ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੀ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਅਪਰ ਕਲਾਸ, ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ, ਉਹ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਵੀ ਜੇ ਕਾਮਨ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਰੀਅਲਟੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਮਨ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ, ਉਹ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਨੇਮਿਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਹੈਸਿਵਨੈਸ ਨਹੀਂ, ਸੁਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ। ਨੰਬਰ 2 ਕਾਮਨ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 6% ਆ GNP ਦਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇ। GNP ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰੋਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 1986 ਤੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ 1986, ਕਿਉਂਕਿ 66 ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ, 20 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ GNP ਦਾ 0.44% ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। GDP ਜਾਂ ਬਜਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਆ ਉਹਦਾ 2.3% 3% ਦੇ ਨੇੜੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਕਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਟੀਚਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਟੀਚਰ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਨੇ 18ਵੀਂ ਤੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਚ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਿਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ MLA ਬਣਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਪੇਜ ਵੀ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪੇਜ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕੀਤਾ, GNP ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ 870 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਤੇ 6% GNP ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 463 ਪੇਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ABC ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆ ਉਹ ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਏਡਡ ਅਨਏਡਡ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ 80ਵਿਆਂ ਤੱਕ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਇੱਕ ਆਈਡਲਿਜ਼ਮ ਸੀ, ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਸੀ, ਨਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 1980 ਤੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ 82 ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਆ। 82 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 86 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਬਹਿਸ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਬਹਿਸ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਬਲੈਕ ਈਅਰ ਇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰੁਕ ਗਏ ਸੀ ਚੱਲਣੇ, ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ 10 ਸਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਲੈਕ ਈਅਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 82 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ 86 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੱਕ 4 ਉਹ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ 76, 77, 78 ਤੋਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਈਵਨ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ 86 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਹਿ ਚੱਲਦੀ ਆ,
ਡਰਾਮਾ ਮੂਰਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 1990 ਚ 7 ਮਈ 1990 ਚ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ 50% ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਉਹ ਰਿਟਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਰਾਮਾ ਮੂਰਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 7 ਮਈ 1990 ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਸਾਡਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੌਰ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਊ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਦੌਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੁਰਦਾ 80ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ 1975 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, 8 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਐਂਡ ਏਡ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਵੀ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜਾਣੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹੋ ਰਹੇ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਹੁਣ ਇੱਥੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜੋਤੀਬਾਈ ਫੂਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਡਰਨ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 86 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਮਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ? ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ। ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਗੇ। ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੌਰੀ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ अपना माइक ऑन कर लो सर। आ रही है जी आवाज? हाँ जी हाँ जी हाँ हेलो जी। हाँ जी, सब तो पहला डॉक्टर कुलदीप जी ते प्रोफैसर कुलदीप जी ते ढींडसा साहब ते बाकी पूरी सिरजनात्मक सिक्ख्या दे विषय दे उत्ते डिबेट करवा रही समुची टीम का धन्नवाद कि सानू इस प्लेटफार्म तो इस सिक्ख्या दे महत्वपूर्ण विषय दे उत्ते चर्चा च हिस्सा लैण दा मौका जिहड़ा दिता गया जी सर। ते सवाल डॉक्टर साहब तुसीं कीता कि प्राइवेट सिक्ख्या किस दा एजेंडा सी ते किस दी लोड़ सीगी जी। ते प्रोफैसर साहब ने काफी डिटेल दे विच सिक्ख्या दे विच आए उतराव चढ़ाव दे संबंध दे विच 1986 तक दा जिहड़ा दौर आ सारा ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੌਰ ਐਸਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਦਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਮਨ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਆ ਤੇ ਹਰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰ ਦੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਦੁਖਾਂ ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਮਨ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਪੁਸਤ ਪਨਾਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਝਾਤ ਮਾਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ, DAV ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸੀਗਾ।
ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਸੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਸੀ ਬਣਾਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਕਾਮਨ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਮਨ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਸਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਨ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਆਮ ਤੇ ਛੋਟੇ ਦਲਿਤ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਤਿੰਨ ਵਰਗਾਂ ਚ ਵੰਡੇ ਆਪਾਂ, ਮਿਡੋਕਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਕ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਉਸ ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਉਸਰਿਆ ਸੀ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹ ਭਰ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾੜਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੋੜ ਕਿਸ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਲੋੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਕੂਲੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਗੀ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਨੋਰਥ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਅਸਲੀ ਮਨੋਰਥ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਨੋਰਥ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ। 1964 ਦੇ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਫੀਡਬੈਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰਹੀ ਆ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਆਈ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈ ਆ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਆ, ਹੈਲਥ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕੀ ਜਿਸ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਉਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਾਮਨ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਲੇਕਿਨ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰ ਪਾਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਨ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ
ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣ ਗਿਆ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵਰਗ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਅਮੀਰ ਜਮਾਤਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਗਾਰ ਵੱਲ ਆਏ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਕਾਮਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਬਿੰਦੂ, ਇਹਦੇ ਨੁਕਤੇ, ਇਹਦੇ ਸਿਰੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਆਫਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜੋ ਏਜੰਡਾ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ? ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿੰਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੱਲ ਰਹੀ ਆਫਲਾਈਨ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ IAS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, PCS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੋਕ, ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ 25 ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਟੱਪ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਚੇਨਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਮੁੰਬਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ IAS ਬਣਨ ਵਿੱਚ, IRS ਬਣਨ ਵਿੱਚ, IPS ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 3-4 ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਦਿੱਤੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕਰੋਨਾ, ਲੋਕਡਾਊਨ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਮਾਸਕ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆ ਗਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਅਸੀਂ। ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੂਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੀਸੀਐਸ ਸਰਕਲ ਹੈ। ਵੀਸੀਐਸ ਸਰਕਲ ਮਤਲਬ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਨੈਟ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨੈਟ ਵਿਹਲਾ ਪਿਆ, ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੈਟ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟਰੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਿਆ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਚੱਲਿਆ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਚੱਲਿਆ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੋੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਪ ਬਣ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਐਪ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੈਟ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਨੈਟ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਇਸ ਸਰਕਲ ਨੇ, ਨੈਟ ਨੇ ਐਡਸ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਐਡਸ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਪੈਨਸਲ ਸੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੈਨ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਕੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖਰੀਦਣੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੈਨਸਲ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਪੈਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ
ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰਕਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਸਰਕਲ ਸੀ, ਥਰੂ ਆਊਟ ਵਰਲਡ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਥਰੂ ਆਊਟ ਵਰਲਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਆਫਲਾਈਨ ਦੀ, ਆਫਲਾਈਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨ ਟੂ ਮੈਨ, ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ, ਟੀਚਰ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਉਹਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੱਸਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਟੀਚਰ ਕੋਲੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਿ ਫਿਰ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ, ਮੋਬਾਈਲ, ਉਹ ਵੀ ਟੱਚ ਮੋਬਾਈਲ, ਉਹਨੇ ਟੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਹੈ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਪੱਧਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਲਜ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, IAS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਮੋਰ ਸੈਂਸਿਟਿਵ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦਿਸ ਡਿਵਾਈਸ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਦੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿੱਥੇ ਆਫਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਮਝ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਨੇ ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਗੇਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਤੇ ਟੀਚਰ ਦੋਨੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫਿਰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ। ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚਾ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰਦਾ, ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 1.5-2 ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁਝ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਚੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟੀਚਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸੇਵਾ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 3 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ 3 ਪੋਸਟਾਂ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ 10 ਆਉਣ, ਚਾਹੇ 20 ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਉਣ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਬੱਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇ, ਅਤੇ 6 ਵਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਹਨੇ 7 ਵਜੇ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, 8 ਵਜੇ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਸਵਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਫਲਾਈਨ ਕਾਮਯਾਬ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫਿੱਟ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ 10,000 ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਚੱਲ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 6,000 ਦੇਵਾਂਗੇ, 5,000 ਦੇਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਫਾਇਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਟੈਮਿਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੈਮਿਨਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝ ਦੀ ਘਾਟ, ਤੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁਣ ਵਰਤਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨ ਟੂ ਮੈਨ, ਆਈ ਟੂ ਆਈ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਹਣ ਦਾ ਇੱਕ ਟੂਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮਹਿੰਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨੈਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚਾਲੇ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਨੈਟ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਤੇ ਆਮ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ।
ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ, ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਗੈਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਖਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਫਲਾਈਨ ਲੋਕ ਜੁੜਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜੁੜਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੁੜਦੇ ਸੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਸੈਕੰਡ ਰਾਉਂਡ ਵੱਲ ਆਈਏ ਡਿਬੇਟ ਦੇ। ਸੈਕੰਡ ਰਾਉਂਡ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰਾਉਂਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀ ਮਸਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀ ਮਸਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੀ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੀੜਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਬੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਲੜਨਾ ਭਿੜਨਾ, ਇਹਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲ ਗਈ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ, ਅਪਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਏ ਇਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ 2-3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ। ਮੇਥੋਂ ਜੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਆ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ 3 ਹੀ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1 14ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਪਾਸਕਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਏ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜਾਉਣੇ, ਕੀ ਸਿੱਖਦੇ, ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕੰਸਟਰਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਪਾਲ ਫਰੇਰੇ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਹੋਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡੇਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਵਾਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਦੀਪ ਹੁਣੀ ਵੱਧ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਰਾਈਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 19th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਡਿਸਕੋਰਸ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਤੀਜਾ ਅੱਗੇ ਕਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਨਾ 19ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਚੈਸਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬਣਾਉਣਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਆ, ਧੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਜਿਹਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ 19ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਸੱਚ ਆ। ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਜੰਡਾ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਿੰਗ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਖੜੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ 1945 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਰਟ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ, 1945 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਟੀਚਿੰਗ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਚੇਂਜਸ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਧਿਆਪਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਟੀਚਰ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਪਰ ਟੀਚਿੰਗ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆਉਣੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ 11 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਬੇਸਡ ਆ। ਨੰਬਰ 1 ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਂ ਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਜ਼ਮ ਆ, ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੋਲਡ ਆ। ਨੰਬਰ 2 ਉਹ ਤੇ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ 1986 ਤੋਂ ਹੀ ਮੋੜਾ ਕੱਟ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਆਫ 2020 ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਇਹਦੀ ਧਾਰਾ ਬਣਾ ਲਈ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਟਰਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਫਟ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ 20-25 ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਆ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਸੈਂਟਰਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਸੈਂਟਰਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਐਮਲ ਆ, ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ 86 ਦੀ, 64 ਦੀ,
ਈਵਨ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹ ਚ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਸਪੈਕਟ ਡੀਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਡੀਆ ਸੈਂਟਰਡ ਆ, ਜਾਨੀ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਫਾਲਟ ਲਾਈਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤੀ। ਤੀਸਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਪ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨੀ 64 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਈਵਨ 86 ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈ, 64 ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕੱਲੇ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ, ਆਂਧਰਾ ਦਾ, ਫਲਾਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 700 ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ, 700 ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਥਰੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਟਰਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਟਰਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਇਹਦੇ ਚ ਚੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਊ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਇਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 2021 ਚ, ਉਹ ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਨਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਚੱਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 7 ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਨੰਬਰ 1 ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ, ਨੰਬਰ 2 ਕਾਮਨ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ, ਨੰਬਰ 3 ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਕਿਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੈਕੂਲਰ ਤੇ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ। ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੈਡਰਲ ਕਰੈਕਟਰ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਸੋਸ਼ਲ ਔਰ ਅ ਪਬਲਿਕ ਗੁੱਡ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਕਮੋਡਿਟੀ, ਇਹ ਜੈਂਸ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਾਡਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਥਰੂ ਨਿਊ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਰਕੀਟ, ਇਹ ਵਿੰਡੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਤੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਟੋਟਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਉਹ ਖਰੀਦੂ ਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟਾਸਕ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ 4 ਪੱਧਰ ਤੇ। ਨੰਬਰ 1 ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਕਾਮਨ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਵੀ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਮਨ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਧ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 50% ਰਾਮਾ ਮੂਰਤੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਊਟ ਆਫ ਸਕੂਲਿੰਗ ਆ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਸਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਲਰਨਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲਰਨਿੰਗ ਆਊਟਕਮ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਦੀ ਐਨੂਅਲ ਸਟੇਟਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਜਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਊਟਕਮ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ 90%, 95%, 80%, ਉਹ ਲਰਨਿੰਗ ਆਊਟਕਮ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਲਰਨਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ, ਲਰਨਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤਾਂ ਆ, ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ, ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤਾਂ ਆ, ਸਟੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀडम ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਸੀਗੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੈਂਟਰ ਇਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਟੀਚਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੇਪਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰ ਦੀ ਫਰੀडम ਆ, ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਫਰੀडम ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਰੂਪ ਚ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫਰੀडम ਕਰ ਬੰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਚ 5-6 ਸਾਲ ਚ ਜਮਾਂ ਹੀ ਟੀਚਰ ਦੀ ਫਰੀडम ਮਾਰਤੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੀਚਰ ਸਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਇਹ ਆ, ਨੰਬਰ 1 ਇਸ਼ੂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਤੋਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਸਰਕਾਰ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਮੈਪਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਈ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਆ, 18 ਲੱਖ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 17 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਬਾਕੀ 186 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੋਰਡ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ। CBS ਬਣਿਆ ਹੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰੀਮੈਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਕੀਤੇ ਇਹਦੀ ਰੀਮੈਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਰਬਨ ਸਕੂਲ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਵਧਾਓ, ਵਰਦੀਆਂ ਨਾ ਲਾਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ
ਇਹ ਹਲੇ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਡਾਟਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਜੋ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ। ਉਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਦੋਂ ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਹੈਗੇ ਇਸ਼ੂ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਸਪੋਰਟ ਫਾਰ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਲਾਸ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਆਊਟ ਜਿਹੜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਉਹ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੈਲਥ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਕਿੰਗ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੁਲਾਈ 2021 ਚ ਕਿ COVID-19 ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿੰਨੀ ਡਿਕਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਨੰਬਰ 1 ਸਟੇਟ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ, ਨੰਬਰ 2 ਰੀਮੈਪਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ, ਨੰਬਰ 3 ਟੀਚਰ ਦੀ ਫਰੀडम ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ, ਨੰਬਰ 4 ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਟਿਆਲਾ ਉਹਦੇ ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮਨ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਪੈਕਟ ਆ, ਤੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ GND ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ 0.46% GNP ਦਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, 2.3 ਉਹਦਾ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੀਮੈਪ ਕਰਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਸ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਜੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਲਿਸੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ 'ਚ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਵਰਕਆਊਟ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਰਾਬੈਕ ਰਿਹਾ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਰ ਤੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਝ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵੱਡੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਗੜਦਾ ਹੋਇਆ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫਰੀडम ਕਿਵੇਂ ਸੁੰਗੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਔਰਾ ਕਿਵੇਂ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਫੋਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਫਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ। ਜੀ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹ ਬਾਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ? ਜੀ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਬਾਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਉਹ ਬਾਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਾ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਅਪੀਲਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀडम ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੇ। ਪਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ ਮਤਲਬ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਖਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਲੈਸਨ ਕਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਲਝਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ,
ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਕੁਝ ਪਿਛਲਾ ਦੌਰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰੀडम ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਦਿਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਕੋਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਨ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਖੂੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਤਲਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੁੜਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੁਫਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ। ਅੱਜ 16-17 ਤਰੀਕ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਤਰੀਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ 15-17 ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਆਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੂਲ ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਲਈਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ 5 ਸਾਲ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਵੀ ਮਤਲਬ ਟੀਚਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਆਉਂਦੇ ਗਏ ਔਰ 100% ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ 5000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ 6000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਥਾਯੋਗ ਉਹਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਜੌਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਕਲਾਸਾਂ ਹੋਣ ਤੇ 60 ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਿ 2 ਅਧਿਆਪਕ ਦੇਣੇ ਆ। ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣਾ ਮਤਲਬ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਦੇਣ। ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 60 ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ 2 ਅਧਿਆਪਕ ਦੇਣੇ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਕਰ ਸਕਣਗੇ 2 ਅਧਿਆਪਕ? ਜੇ ਉਹ 2 ਅਧਿਆਪਕ 7 ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ? ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾ ਕੇ
ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ, ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਵਾਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਲੋੜ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਆ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੱਚੇ ਫੋਰਨ ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਕੱਲੇ ਦੋ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਕਦਰ ਮਤਲਬ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜਿਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਅਤ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੀ ਉਹ ਖੋਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੋ ਤੀਜਾ ਅਹਿਮ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹੈ। ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੋਝ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈਗਾ? ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਟੀਚਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਿਕੂਲਮ ਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਹੀ ਕਰਿਕੂਲਮ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਰਿਕੂਲਮ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਿਲੇਬਸ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਸੈਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ, ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 365 ਦਿਨ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ, ਪਰ ਸਿਲੇਬਸ ਉਸ ਨੂੰ 14 ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਟ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ 250 ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ, ਮੰਨ ਲਓ, ਤਾਂ 250 ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਮਹੀਨੇ 12 ਨੇ, ਚੈਪਟਰ 14 ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਤੋ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਵਰਕਲੋਡ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਘਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੀ ਸਿਲੇਬਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਲੇਬਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਲੇਬਸ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਗਿਆਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪੇਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਰਸਤੂ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੇਬਲਸ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਊਂਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 32 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 98 ਤੱਕ ਪਹਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ 500 ਤੱਕ ਪਹਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਟੇਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟੇਬਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 19 ਤੱਕ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 19 202 ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। 2 ਦਾ ਟੇਬਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 1 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਗਿਣਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 19 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਗਿਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 19 ਤੱਕ ਟੇਬਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੈ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਗ ਅਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਹੋਰ ਸਿਲੇਬਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹੁਣ ਪੱਧਰ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ, ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੇ, ਅਨੋਜ ਹੈ, ਆਈਏ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੇ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੈਥ ਵਿੱਚ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਵੇ। ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ 5 ਅੰਬ ਖਰੀਦੇ ਜੀ, ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਅੰਬ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਮਰ X ਸਾਲ, ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ X ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਲ ਤਾਂ 1 ਜਾਂ 2 ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ 1 2 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਥਿੰਕਿੰਗ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ, ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਹਾਲੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਲੈਵਲ, ਉਸ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਏਜ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਰੱਟੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਲੇਬਸ ਹੋਰ ਔਖਾ, ਸਿਲੇਬਸ ਹੋਰ ਔਖਾ, ਸਿਲੇਬਸ ਹੋਰ ਔਖਾ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਆਖਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਨਾਲੇ ਬੱਚਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ BA ਜਾਂ BSc ਟੀਚਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। +1 +2 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ MA MSc ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਗਿਆ? ਫਰਕ ਇੱਥੇ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪਹਿਲਾਂ +2 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਮੈਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਮੈਥ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 10ਵੀਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ BA ਵਾਲਾ ਮੈਥ, BA1 ਵਾਲਾ ਮੈਥ +2 'ਚ +1 ਚ ਲਾਇਆ ਪਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 7ਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਰਮੋਨਲ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲੜਕੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਲੜਕਾ, ਲੜਕੀ ਔਰਤ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦੇ, ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਊਂ ਇਹ ਸੇਵ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਥਾਪੜੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ 7ਵੀਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, 8ਵੀਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਸਿਲੇਬਸ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 8ਵੀਂ 'ਚ ਜੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, 6ਵੀਂ 'ਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਸਿਲੇਬਸ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਇੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ, ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ NCERT ਹੈ, ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਟੀਚਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। NCERT, ਉਹਦੀ ਸਟੇਟ ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ SCERT, ਸਟੇਟ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਪਰ ਸਿਲੇਬਸ ਕੌਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ? ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ। CBSE ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬੋਡੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਕੱਲਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। SCERT ਕੋਲੇ ਪੂਰੀਆਂ ਡਾਈਟਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੈਕਚਰਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣਗੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਲੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਕੇਲਾ ਤਾਂ ਫਲ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ SCERT ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੇ ਸਿਲੇਬਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਮਾਪਣ ਵਾਲਾ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਗਏ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਛਾਣਬੀਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬੋਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। NCERT ਦੀ ਸਟੇਟ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ SCERT ਹੈ, SCERT ਕੋਲ ਡਾਈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੋਂ ਡਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਅਵਧਾਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਭਾਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 14 ਚੈਪਟਰ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਚਲੋ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਮੰਨ ਲਏ, ਤੋਂ 12 ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਚੈਪਟਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਟੀਚਰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੇ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ, ਹਰੇਕ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਥ ਲੈ ਲਓ,
ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਲੈ ਲਓ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਸਿਲੇਬਸ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਸਥਾਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਨਾਮ ਨੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, NCERT ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖਿਆ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਡੈਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਡਾਪਟ ਹੁੰਦਾ ਹੂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਅਡੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣਾ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਮਾਰਿਆ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਰਾਮਾ ਸਵਾਮੀ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਾਮਾ ਸਵਾਮੀ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਇਹ ਰਹੀ, ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਮਾ ਸਵਾਮੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਮਾ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਅੰਬ ਖਰੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੋਕੋਨਟ ਖਰੀਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੋਕੋਨਟ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਕੋਨਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਸੋ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਚੇਂਜ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ SCERT ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪੂਰੀਆਂ ਡਾਇਟਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ SCERT ਹੀ ਲਿਖੇਗੀ, ਅਤੇ SCERT ਹੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰੇਗੀ, ਏਜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਏਜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਿਲੇਬਸ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚਾ 8ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 12 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਿਲੇਬਸ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਏਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੈਂਟਲ ਏਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਦੁਆਰਾ ਰੀਲੁਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਨਿਊਟਲੀ ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਪਰ ਟੀਚਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਜੋੜਤਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ, ਕੋਈ ਉਤੇ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਰਾਏ, ਕੋਈ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਝਾਂ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੀ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਕਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਰਾਊਂਡ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ, ਉਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਨੈਕਸਟ ਭਾਗ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਆਰਟਸ ਵਰਗੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਖੇਡਾਂ, ਸਾਹਿਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਲੇ ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ, ਛੇਵਾਂ, ਸੱਤਵਾਂ, 8ਵਾਂ ਰਾਊਂਡ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਇਨਸਾਈਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਜੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਇਹਦੇ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।